Dorpu is a remote village in Solukhumbu district. Although close to the district headquarters, Salleri, it is difficult to get there. But yet, Dorpu has access to electronic media. Young Star Television is the main attraction of Dorpu. This cable channel provides information about local happenings. The channel is run and managed by Young Star Community Library and Information Center. हामीसँग झन्डै 40,000 आरआरईमा चाहिँ मन्थली यसको चाहिँ शुल्क उठाउँछौं जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ योबाट पे च्यानलहरु हामीले युज गर्छौं पे च्यानलहरुलाई कटाएर हामीलाई चाहिँ मन्थली 10 देखि 12,000 रुपैयाँ चाहिँ लाइब्रेरीलाई आम्दानी हुन्छ. Those who get the TV channel pay a monthly fee of rupees 180 each. People in the Sherpa settlements around Salleri are asking for new channels. हामीले भर्खर ल्याएको छाता हो तर सेकेन्ड ह्यान्ड छाता किनेर ल्याएको छ रे. यो चाहिँ हामी अब चाँडै नै यसबाट चाहिँ लासा टिभी भन्ने चाहिँ शेर्पा भाषाको च्यानल चाहिँ हामी हाम्रो टिभीमा लाउने विचार गरिरहेका छौं. कान्तिपुर इमेज अनि अहिले भर्खरै टिभी फिल्मी भर्खरै आछ. त्यसलाई नेपाल टेलिभिजन, तराई टेलिभिजन, यता एबी न्यूज टेलिभिजन यहाँबाट आउँछ. सोलु जस्तो ठाउँमा आएर नि हामीले चाहिँ आफ्नो च्यानल हेर्नु पाएको छौं. एकदम हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ, एकदम आनन्दको महसुस हुन्छ. अब हामीले के कार्यक्रम गरे नि हामीले हाम्रो फोटो हेर्नु पाउँछौं. त्यही भएर कति खुसी लाग्छ के. अब अरूको फोटो हेर्दा हामी पनि त्यस्तै टिभीमा हामी पनि देख्नु पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ. दशैंमा पोहोर वेलकम कार्यक्रम गरेको थियो अनि क्लबमा त्यतिखेर चाहिँ देखेको थिएँ. त्यही यसो दशैंमा शुभकामना दिएको त्यतिखेर अनि एकदम खुसी लाग्छ नि. आफ्नो मनै झसङ्ग हो कस्तो रमाइलो हुन्छ नि. अब देश सबै ठाउँको कहाँ देख्नु पाइन्छ, को देख्नु पाइन्छ, कस्ता देख्नु पाइन्छ, थरीको मान्छेहरू रमाइलो छ नि अहिले. Young Star Television is the chief source of information and entertainment here. It has helped in the community's education and development. The community has learnt at least something by watching the work carried out in other places. The income generated from the TV channel made possible to operate Young Star Community Library. The library has been running for 3 years. Tukuche village lies in Mustang, another mountain district. Thak Community Library in Tukuche is one of the oldest libraries, not only in Mustang, but in Nepal itself. This library sustains itself by running a sawmill. It produces wood items for the community. Since this is the only sawmill in the region, people from other areas also come here to slice their logs. It generates an annual income of rupees 300,000, which is spent on buying newspapers and other resources for the library. The income earned from the sale of wood products is contributed to local organizations engaged in social work. संस्थाहरूलाई करिब 12 लाख रुपैयाँ यदि हामीले लगानी पनि आर्थिक सहयोग पनि गरिसक्यौं. अब फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अलिकति वातावरणलाई प्रभाव पार्ने देखेर हामीले गत वर्ष हामी कार्य समितिको मिटिङ बसेर अब फर्निचर उद्योगलाई अलिकति कम गर्ने योजना बनाएका छौं. The library has raised the community's awareness about the environment. They are now looking for alternative ways to fund the library in order to protect the forests. Other helpful sources of income include public telephone, water purifying station, and computer training. Mustang is famous for apples. Thak Community Library in Tukuche is helping raise the educational standard of a village renowned for apples. तुलसीलाई चिनाउने शैक्षिक क्षेत्र र बागवानी हो. शिक्षाको क्षेत्रमा र बागवानीको क्षेत्रमा नेपालमै चाहिँ हामी चिनाउनको लागि अगाडि बढिरहेका छौं. As part of this effort, Thak Community Library provided support for building a hostel for Yogendra Higher Secondary School. The teachers have realized the disadvantages of rote learning,
So the school now runs separate early childhood classes using child-friendly methods. The library provides full financial support for these classes. The community library also works in other areas besides education. Some of the library funds are used to address the critical needs of the community. Several villages in Mustang lie across the Kali Gandaki River. Until 6 years ago, the inhabitants of Chiwang and Chokopani village could not reach Tukuche or Jomsom without crossing the river. In the rainy season, many people met with accidents during the crossing. Therefore, at the community's suggestion, Thak Community Library spent Rs 80,000 from the library funds to build a bridge over the Kali Gandaki. Community libraries in different places have different sources of funding. Puthang Community Library, which is located in Mustang District Headquarters, runs a flour and spice mill. It is run by a mothers group. Mustang lies in the Annapurna Conservation Area region and it is an important tourist destination. So, Puthang Community Library also runs a water purifying station for tourists. The library income is generated and spent with the community's approval. हामीलाई जुन चाहिँ रात दिइराखेको छ र प्लस पनि जुन चाहिँ हामी पानी स्वच्छ पानी यो मिनरल वाटर्समा चाहिँ हैन अब बेटर त हेल्थ हैन स्वस्थ जुन चाहिँ चिप्ट वाटर भनेर हाम्रो चाहिँ टुरिस्टहरु त्यो गरिराख्छ नि र त्यसको लागि पनि एकदम राम्रो त्यसले चाहिँ हामीलाई सेवा दिइराखेको छ र यो जुन चाहिँ यो पेलानी पिसानी यसबाट पनि हामीलाई त्यसमा रात भइराखेको छ. The goal of the community library is not only to create funds but also to build the community's capacity. Women in Mustang wanted to learn how to use a computer to communicate with their relatives abroad. Puthang Community Library gave them 15-day computer training. The women are now able to correspond with their relatives and find the information they need on the internet. चिठीहरु लेख्दा चाहिँ हातले लेख्न पर्थ्यो. अहिले चाहिँ कम्प्युटरबाट नै प्रिन्ट आउट निकालेर हामीले चाहिँ कुनै संस्थामा पठाउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ. इन्टरनेटबाट ठाउँ-ठाउँको हैन समाचारहरु आदान-प्रदान गर्ने, त्यो साथीहरुसँग भेट्ने. अनि बिलहरु निकाल्नु पर्यो भने नि प्राय जस्तो साथीहरुले सिक्नु भएको साथीहरुले चाहिँ आमाहरुले त्यो कम्प्युटर भएको घरमा चाहिँ कम्प्युटरबाट नै बिलहरु त्यो गर्ने गर्नुहुन्छ. अब जिल्ला विकास गाविस अनि महिला विकास READ नेपाललाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रपोजल लेखेर पेश गर्ने. The community libraries, established with the support of Rural Education and Development, READ Nepal, have achieved significant institutional growth. Each library has its own building and is permanently registered with the local administration. Before the library building was built, the mothers group in Mustang District Headquarters had to constantly worry about where they would hold their meetings. That is not the case now. मिलेर गर्नुपर्छ, एक्लैले त आफ्नो सक्ने कुरा त हुँदैन. तर एकजना आफ्नो विचार हुन्छ हैन, आफ्नो आइडिया हुन्छ, आइडिया निकाल्ने हो. तर सपोर्ट चाहिँ सबैले गर्दियो भने चाहिँ बनाउन चाहिँ केही गाह्रो हुँदैन. अनि एउटा आर्थिकको कुरा आउँछ, आर्थिक सबैले सहयोग गर्यो भने केही गाह्रो छैन. किन पछाडी हट्ने आइमी छोरी भन्दैमा के खुम्चेर बस्नुपर्ने, डराएर बस्नुपर्ने त छैन नि. Once the 3-story building was erected with the community's initiative, they not only found space for their meetings, they also started generating an income by renting out the ground floor. The community library in Falebas, Parbat district, also generates funds by renting out rooms in their building. Earlier, this library had been generating funds by operating a VSAT telephone booth. मासिक 10-15 हजार नेट प्रॉफिट आउने स्थिति थियो
त्यो बेलामा हामीले रिडसँग अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूको सहयोगमा हामीले VHF टेलिफोन जडान गऱ्यौँ। 1 लाख जति रुपियाँ हामीले त्यसबाट नेट इन्कम गऱ्यौँ होला। बिस्तारै सबैको पकेटमा मोबाइल फोन हुन थाल्यो। हामीले कर्मचारी राखेर फोन सञ्चालन गर्दा अब त्यो खर्च पनि नउठ्ने स्थिति आयो। त्यस पछाडि हामीले बिस्तारै त्यो फोन बन्द गऱ्यौँ। अहिले कच्चर खेल्ने केटाहरूसित पनि मोबाइल छ, घाँस काट्न जाने महिलासँग पनि मोबाइल छ। मलाई लाग्छ एउटा घरको 2, 3, 4, 5 जना सदस्यसँग पकेटमा मोबाइल छ। त्यसो हुनाले अब VHF फोन हामीले सञ्चालन गरेर त्यसले खर्च उठ्दैन हाम्रो कर्मचारीको। When their main source of income fell into disuse, they were compelled to find an alternative. So they constructed a building on a fallow plot and decided to rent out the ground floor. Thus they were able to generate funds and resume the operation of the library. Communities in other places are also trying to find new sources of income. 19 years ago, READ Nepal established its first community library in Junbesi, Solukhumbu. At the time, Junbesi was a tourist spot, and the library sold handicrafts to sustain itself. But Junbesi did not remain a tourist attraction for long, and there was a need to find other sources of income. The library then decided to provide cable TV services to the community. हामीले जुन सोचे जस्तो उपलब्धि चाहिँ भएको छैन। अब कस्टमरहरू पनि बना जति पाएको छैनौँ। अहिले हामी जम्मा त्यो 16-17 घरले मात्रै युज गरिरहेका छौँ र केबलबाट अब पाउनुपर्ने जुन हामीले सेवाहरू पनि पाइरहेका छैनौँ। हामीले 9वटा च्यानल बनाइरहेको, अहिले हाम्रो मात्र 4वटा 5वटा च्यानल मात्रै चलिरहेछ। अनि अलिकति प्रब्लम त्यही अब अलि पहाडी क्षेत्र भएकोले त्यो लाइटनिङको प्रब्लम पनि हुने रहेछ। बर्सातको समयमा रिसिभरहरू चाहिँ जलिरहने। To address such problems, READ has been supporting community libraries in Nepal. It has established 49 community libraries across the country to bring development through education. The library can raise community awareness and direct individuals to the right path. Therefore, it is particularly important for marginalized communities. Agyoli Community Library in Nawalparasi district runs literacy classes for women. It has helped a resource-strapped school to set up its own library. To generate funds for such activities, Agyoli Community Library also provides savings and credit services with active participation of women. लाइब्रेरी भनेको हरेक वर्ग, हरेक लिङ्ग, हरेक जात, हरेक वर्ग, हरेक उमेरका मानिसहरूले यहाँ आएर एउटा अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने हो। त्यो भइरहेको पनि थियो, तर यसमा महिलाहरूको पहुँच, अलिकति महिलाहरूको सङ्ख्या नहुने दिन पाठक सदस्यहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यूनतम भएको हुनाले यहाँ महिलाहरू विशेष गरी घरमा मात्रै घुलमिल हुने, बाहिर त्यति ननिस्किने भएको कारणले लाइब्रेरीको पहुँचमा महिलाहरूलाई पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता सुरु भयो। त्यसपछि लाइब्रेरीमा कसरी ल्याउने त? महिलाहरूको समूह गठन गरेर यदि बचत गर्ने हो भने मासिक रूपमा महिलाहरूको यहाँ जमघट पनि हुन्छ, एकातर्फ मासिक बचत पनि हुने, अब आयार्जन त्यही पैसाको माध्यमबाट आयार्जनका कामहरू पनि गर्न मिल्ने, त्यो न्युले एउटा लाइब्रेरीमा आउने बाटोको पनि विकास हुन्छ भन्ने एउटा सोच विकास भयो। Agyoli Community Library in Danda Bazar, Nawalparasi, has taken the lead role in community development. Other organizations have also replicated its income-generating strategy of putting up a shutter on the ground floor and renting it out to a shop. 2059 सालमा हामीले चाहिँ दिगो आर्थिक उपार्जनको लागि यो राजमार्ग साइडमा चाहिँ 10वटा सटर निर्माण गर्यौं र यसबाट चाहिँ प्रत्येक महिना अहिले हामीले एउटा सटरबाट 1200 रुपैयाँ लिएका छौं, जसले गर्दा महिनाको चाहिँ 7-8 हजार रुपैयाँ हाम्रो आम्दानी हुन्छ। यो हाम्रो यो पुस्तक लाइब्रेरी अघिल्लो सामुदायिक स्रोत केन्द्रबाट जुन हामीले त्यहाँबाट पाठ सिकेको प्रेरणा भन्ने नै त्यहाँबाट भयो। यस क्षेत्रमा भएका विभिन्न सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरू आर्थिक समस्याले असाध्यै पिल्सिराखेको अवस्था हो पहिलेबाट नै, र विगतमा यो हाम्रो जुन अघिल्लो सामुदायिक स्रोत पुस्तकालय छ त्यसले एउटा नयाँ अवधारणा लिएर आयो, जस अन्तर्गत यो खास गरिकन आफ्नो भवनको अगाडि भएको जग्गा जुन छ त्यो जग्गामा यो सटरहरू व्यावसायिक सटरहरू निर्माण गरेर उनीहरूलाई बहालमा लगाउने र त्यसले चाहिँ आम्दानीको स्रोत
जुटाएर त्यो संस्थाले अलिकति आर्थिक रूपबाट मतलब टेवा पुग्ने किसिमको सोच ल्यायो, त्यही अनुसार गर्यो र त्यसले हामीलाई एक किसिमको उत्साह प्रदान गर्यो र त्यही फलस्वरूप हामीले पनि केही समयपछि नै लगत्तै लगभग 24वटा सटरहरू हामी निर्माण गऱ्यौँ र जुन चाहिँ अहिले हाम्रो विद्यालयको आर्थिक स्रोतको मूल मेरुदण्ड नै बनेको छ। An initiative can only sustain if it has a regular source of funding. For that, it is important to look for sources of income suited to time and place. The library and the society can only develop in this way. The community library has become a forum for learning for students, officials and other locals. यो लाइब्रेरी चाहिँ म रेगुलरली जस्तै आउँछु यो ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँ पनि सानो छ, अब यहाँ कहाँ जाने के गर्ने टाइम बिताउनलाई सजिलो हुने यसमा चाहिँ नै अब यहाँ विभिन्न थरीका किताबहरू भेटेँ मैले, लिटरेचर सम्बन्धी पनि पाइयो अनि इन्फर्मेसन दिने खालको पनि पाइयो, रिसर्चफुल टाइपको फ्याक्टहरू पाइने चाहिँ खोज्ने पनि मैले भेटेँ। व्याकरण छ अनि विभिन्न साहित्यकारको जीवनी छ, यी पाठमै सम्मिलित भएका कुराहरू कक्षामा अथवा आफूले पढ्ने लेभलको कोर्स मात्र नभएर बाहिरी कुराहरूलाई पनि उसले बुझ्न सकियो भने पछाडि उसलाई सजिलो हुन्छ। मतलब उसले उही किताबको मात्र किरो नभइकन बाहिरको पनि जानकारी राख्न सक्छ। The library should not only promote learning and preserve local culture, it should also address the minor problems faced by the community. To that end, Juwani Community Resource Library in Bacholi, Chitwan runs an ambulance for the community. More than 14,000 patients have made use of this service. पश्चिमको बिरामी बाटोमा एक्सिडेन्ट भएको रहेछ, मैले लिएर आइदिएको थिएँ अनि उनीको आफ्नो मान्छे रिलेसनको मान्छे आफ्नो हाम्रै गाउँमा रहेछन् अनि ठिक भएर गएपछि अनि गाउँमा फेरि फर्केर आउँदा तपाईँ नभइदिएको सायद मर्थेँ कि भन्ने कुराहरू गर्थे कि अनि जे होस् तपाईले मलाई सहयोग गर्नुभयो, जे होस् संस्थाले सहयोग गरे पनि अब मलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो, संस्थालाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। न्यूनतम 14,000 देखि एक महिनामा 54,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको अवस्था थियो भने अब अहिले एम्बुलेन्सहरू पनि अलिक पुरानो हुँदै गयो र सस्टेनेबलको हिसाबले तपाईको यो चल्न त चलिरहेको छ, अलि पहिलेको जस्तो जुन अवस्थामा आम्दानीको स्रोतहरू थियो त्यो अवस्थाको आम्दानीको स्रोत त अहिले छैन। फेरि पनि अर्को एम्बुलेन्स चाहिँ ल्याइहाल्नुपर्ने अवस्था हामीलाई भइसकेको छ र सामाजिक सेवाको हिसाबले पनि एम्बुलेन्स एकदम प्रभावकारी भएको छ। Tilak Ramshrestha has been driving the ambulance in and around Juwani for nearly 10 years. He has gathered many bittersweet experiences in the process. He has saved many lives during strikes and emergencies. At least 14 babies were born inside the ambulance itself. Rajan Aryal is the father of one such child. असोजको टिकाको दिन थियो हैन, दशैंको टिकाको दिन हामी अब सबैजना यहाँ टिका लाउने गर्ने यताउता अब भनौँ न इष्टमित्र आउने हामी जाने क्रम चलिरहेको थियो अनि मेरो मिसेसलाई चाहिँ एकासी अब सुत्केरी भाव व्यथा लाया जस्तो भयो हैन। अनि अब एम्बुलेन्स त नजिकै छ हाम्रो त्यहाँबाट, अनि मैले एम्बुलेन्सलाई बोलाएँ अब त्यो उनलाई चाहिँ त्यो प्रसव पीडाले भनौँ न एकदम चापिरहेछ हुँदाहुँदै भरतपुर हस्पिटल के अरे टिकौली जङ्गल कर्दा नै बाबु त भनौँ न उनलाई पुरा उ भइसकेर भरतपुर गेटमा पुग्दा त बाबु त एम्बुलेन्सभित्रै जन्मिहाल्यो। अब तेरो छोरो त एम्बुलेन्समा जन्मियो, तँलाई त एम्बुलेन्सको खर्च पनि लाग्दैन होला, छोरो बिरामी हुँदा त भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। The ambulance in Juwani generates up to 200,000 rupees every year. This fund has helped raise the community's educational standard. The library runs adult literacy classes for women. The majority of the population in Nepal earns its livelihood from agriculture or livestock. The community libraries help such families gain technical skills, build their capacity, and also offer them regular health checkups.
each library provides employment to up to 5 locals. Other locals have used the knowledge gained from the library to start their own enterprises. अब बेरोजगारी बस्नुभन्दा त हैन अलिकति त्यही आएको परालबाट हैन अन्नबाली लगाएको परालबाट अब अलिअलि यसो आफ्नो श्रमलाई हैन खेर नजाओस् भनेर त्यो श्रम अलिकति सञ्चय गरे मात्र हो। महको बजार चाहिँ त्यस्तो कठिन चाहिँ छैन। मैले माग अनुसार त्यति पुर्याउन पनि सकेको छैन। फेरि आशा चाहिँ के हो भने यसै पुस्तकालयबाट मैले पहिले तालिम पनि लिएको थिएँ र अब पनि मलाई आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ यसै पुस्तकालयमा म अनुरोध गर्ने छु। A community library is established with local initiative. Community participation and investment is important for its sustainability. READ Nepal provides financial support only after the community comes up with a space and at least 15% investment cost for setting up the library. At present, the community contributes 46% of the library funds on an average. In 20 places, the community's investment exceeds that of READ Nepal. Some have raised more than 80% of the funds from within the community. They do this through various activities such as religious ceremonies, door-to-door programs, mutidan, give a handful of grain, and by requesting other organizations. रिडले खोलेको लाइब्रेरीको 3-4 वटा मेन फ्याक्टर्सहरू छ। त्यसमा चाहिँ एउटा दिगो विकास भयो, एउटा कम्युनिटी ओन कम्युनिटीको यो आफ्नै लाइब्रेरी हो भन्ने भावना जगाउनु, तेस्रो कुरा चाहिँ पुस्तकालयले प्रदान गर्ने सेवा। लाइब्रेरी त दिगो निरन्तर चलिरहने एउटा संस्था हो, पछि-पछिसम्म पनि लाइब्रेरी चाहिँ भइरहनु पर्छ। त्यसैले यो दिगो विकासको लागि उले चाहिँ एउटा के अर्गनाइज गरेको छ भने सस्टेनेबलको लागि प्रोग्रामहरूलाई उले लन्च गरेको छ। Each community library is run by a committee elected every 2 years. Most of the organizations working in education and development in the district are represented in the committee. 2-4 जना युवाहरू मिल्ने, 2-4 सय किताबहरू जम्मा पर्ने र पुस्तकालयको नाम दिएर खोल्ने यो प्रचलनहरू चाहिँ एकदम म्याक्सिमम बढ्यो 2007 साल पछाडि। यो खोल्ने र बन्द हुने चाहिँ क्रम पनि यसमा बढ्यो। 2-4 वर्ष लाइब्रेरी खोल्यो फेरि बन्द हुने। यो बच्चाहरू हुर्काएको भन्दा पनि गाह्रो छ पुस्तकालयलाई लङ टर्मसम्म लानुको लागि, किनकि प्रत्येक दिन नयाँ पुस्तकहरू चाहिन्छ, प्रत्येक दिन नयाँ पत्र पत्रिकाहरू चाहियो, नयाँ टेक्नोलोजी प्रविधिहरू विकास भइरहेछ, त्यो प्रविधियुक्त सामग्रीहरू चाहियो। अब त्यो नभइकन त हुँदैन, त्यसको लागि हामीलाई फाइनान्शियल उसमा जरुरत पर्छ। The community library is not ill managed like other libraries because it is a long-term structure with permanent legal status. So far, none of the community libraries have shut down due to shortage of funds. Chitra Kumari Gayak, who lives near Putali Bazar in Siangja district headquarters, is very happy since her community got a radio station. The station airs programs catered to local residents. सुन्न मन लाग्छ नि आफ्नो गाउँ ठाउँको सुन्न मन लाग्दैन त चल्दियो त जस्तो लाग्छ नि आफ्नो गाउँ ठाउँमा बाबुहरू बसी राम्रो गर्ने त नि रेडियो स्याङ्जा 89.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम नारी आवाजमा स्वागत छ। नारीहरुको भोगाई Earlier, they only had access to a radio station based in Pokhara. Now they can express their views through their own radio. This community radio easily reaches around 300,000 people. ताजा खबरहरू सुन्न पाएछौं, नयाँ जे मन लागेको गीत सुन्न पाएछौं। एफएममा हामी हाम्रो घरमा अब रेडियो फोनहरुबाट हामी बोलेर हामी उहाँहरुसँग कुरा गर्न पाइन्छ। अब बिहान एउटा शुभकामना दिन पाइन्छ। Radio Siangja is an FM station that uses the 89.6 MHz band. It is run by Lakshmi Smriti Community Library. The radio offers entertainment and programs that address local issues. Most people were initially doubtful that a library would be able to run a radio station. But with the community's support and participation, the radio is now in full operation. Locals can voice their concerns through the radio, and the income generated from the radio covers the library expenses. वास्तव यो पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू सानो कुरा होइन। यो सामाजिक पुस्तकालय चलाउनु भन्ने कुराहरू निकै समस्याको कुरा हो। यसलाई आर्थिकको ठूलो समस्या पर्छ। आर्थिकको लागि हामीले रिडबाट
थुप्रो रूपमा आर्थिक भवन लगायत पुस्तकहरू समेत पायौँ। त्यसबेला हामीलाई कालीन लाग्ने स्थिति थियो। सायद हुने हो कि होइन मान्छेले विश्वास पनि गर्थेन। यत्रो 50 लाख रुपियाँ लाग्ने रेडियो पुस्तकालयले कसरी चलाउँछ भन्ने मान्छेमा विश्वास पनि थिएन। तर हामी चाहिँ हरेस खाएनौँ। सुरुमा त स्थापना गर्ने यहाँ यति समस्या भयो कि अब यहाँको सहयोग त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो सहयोग आउने स्थान पनि केही देखिएन। अनि हामीलाई जुन संस्थाले सहयोग गरिरह्यो रिड नेपाल, उसकै खास गरी बिउ पुँजी चाहिँ रिड नेपालकै लाई मान्नुपर्छ हामीले। उसले धेरै ठुलो सपोर्ट गरेको छ त्यो समेत। अनि स्थापनामा अर्को महत्त्वपूर्ण सहयोग भनेको स्याङ्जा स्थितकै एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग स्थानीय अङ्ग जिल्ला विकास समिति स्याङ्जा, पुतली बजार नगरपालिका लगायत स्थानीय समुदायको पनि त्यत्तिकै सहयोगले गर्दा र समुदायको एकदमै उत्साहित सहभागिताले गर्दा यो स्थापना हुन सफल भयो। A community library cannot run without the undivided support of the community. For example, the initiative to establish Janajagaran Community Library in Nuwakot began 15 years ago. But due to political wrangling and financial irregularities, READ discontinued its support for the library. However, 15 years later, the process has been resumed at the request of the community. People in the village have come together to open a new cooperative. Although only 2 hours' drive from Kathmandu, Kumari in Nuwakot district is a rural village. Until some time ago, locals who wanted to save their meagre earnings had to go all the way to Kathmandu. This meant they had to forego one day's wages. Janajagaran Community Library came up with a plan to save the community's earnings in the village. They opened a savings and credit cooperative based on the lessons and experiences of other cooperatives. Now the locals don't have to skip their day's work and travel to Kathmandu just to deposit their money. Instead, people from Kathmandu come to the village to observe the library's work. सिलेबस भन्छ, सिलेबसमा उल्लेखित पुस्तक मात्रै पढेर अब पुग्दैन, अरु ज्ञान पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि थप पुस्तकहरु पुस्तकालयमा पढ्न जान आवश्यक हुन्छ। त्यो बानी पनि अब केटाकेटीदेखि नै हाम्रो बालबालिकाहरूले त्यो बानी पनि बसाल्नु पर्छ। अहिले यो सहकारिताको अवधारणा त्यस्तै गरेर समुदायमा आधारित विकासको अवधारणा उपभोक्ता समूहको अवधारणा आइराखेको छ। यस्ता उपभोक्ता समूह सहकारीमा पनि मलाई लाग्दछ महिलाहरूको नेतृत्व भयो भने त्यो स्रोत र साधनको सदुपयोग ज्यादा हुन्छ, हामीले देखिसकेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रा सामुदायिक पुस्तकालयहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा शैक्षिक आर्थिक र सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याएको कुराहरू हाम्रो तथ्याङ्कहरूले देखाइसकेको छ। अर्को एकदम फरक पाटो चाहिँ के भन्दाखेरि रिडले सहयोग गरेका सामुदायिक पुस्तकालयहरूको सबैको आफ्नो आफ्नो दिगो आय आर्जनको स्रोत हुन्छ। जस्तै यो पुस्तकालयमा चाहिँ हामीले अहिले जागरण कृषि सहकारी संस्था खोलेका छौँ। यसबाट भएको आयबाट चाहिँ हामी पुस्तकालय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। Within a short time, Janajagaran Community Library taught locals who could not read or write to write their names. It started a cooperative to economically empower the village. It successfully campaigned against drinking and gambling, and it gave acting and leadership skills training to young people to prevent them from straying into the wrong path. Books give us knowledge, but we need funds to maintain those books in a library. In fact, funds are necessary to sustain any initiative. The community libraries are hence creating funds from within the communities while providing them employment and raising their educational standard. This is a remarkable initiative. जबसम्म पुस्तकालयको सेवा र यसका सुविधाहरू चाहिँ समाजमा प्रभावकारी रहिरहन्छन् त्यो बेलासम्म चाहिँ यो सस्टेन गर्छ।